Bismillahirrahmanirrahim. Our dear student, from second year biology, today we are going to explain respiratory pigments or respiratory gases and transport of gases in blood. These are the three important topics. Respiratory pigments. What's the respiratory pigment? Pigment pa आम जब किस तो रंग तो ही कदा हम तो पता चे the plant पर body के मुख्तलिफ pigments प्राप्त दी खासकर क्लोरोफिल केराटिनॉइड्स और दगा शांति ह्यूमन बॉडी के पिगमेंट्स था लेकिन दमुंगा द स्किन कलर मेलानिन दाम यो पिगमेंट थे नो दगा शांति दम पर बॉडी की दन्ना दसी ऑर्गेनिक कंपाउंड दी आगा ऑर्गेनिक कंपाउंड यो खास कलर आगा सके आगा एब्जॉर्ब कई या लाइट आगा एब्जॉर्ब कई आगा मुख्तलिफ चीज़ों आगा कैरी कई ना ये तुमके सोए पिगमेंट उस पर कलर और पिगमेंट कैसे फ़र्क थे कलर लाइट राशि और हम द प्रिज्म न पास को अधीन चकम रिफ्लेक्शन की और जमुंग आई अगर तो सेंसिटिव नहीं तुमको सो चदा कलर दे लेकिन कलर जमुंग सर दायो एडजेक्टिव दे दायो शी प्रॉपर्टी और खासियत थे और पिगमेंट जमुंग सर से दायो नाउन दे नुम दे वस द कलर चकम ने दा बाउंसिंग ऑफ लाइट थे शी ने मुंग लाइट पास को दा बाउंसिंग के वापस रा तंबी के तुमको चदा कलर शू वो दा पिगमेंट से कार कीदा एब्जॉर्ब कीदा डिफरेंट वेवलेंथ आगा एब्जॉर्ब कई जिनी एब्जॉर्ब कई और जिनी कम दी आगा रिफ्लेक्ट कई जो कलर रिफ्लेक्शन की नुमो चदा कलर दी वो सागम सरद्वि यो हेमोग्लोबिन दे बल्दे मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमो ब्लड तवी और मायो से तो मायो मसल तवी यानी हेमोग्लोबिन उन पे एच बी बन जाहिर हो मायोग्लोबिन उन पे एम बी जाहिर हो देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दी और पदे के सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन दी पॉलीपेप्टाइड मतलब है प्रोटीन चेन दी पदे के सलूर दी और पदे की यो दी पदे के टोटल अमाइनो एसिड 574 अमाइनो एसिड दी और पदे की मायोग्लोबिन की 153 अमाइनो एसिड दी दा ऑक्सीजन कैरी कई और आरबीसी की मौजूदगी दा ऑक्सीजन स्टोर कई और दा मायोग्लोबिन दा मसल्स की मौजूदगी वो चरचा मसल डीर ज़्यादा रेड भी दा सीखा ना नो आई की बस माइग्लोबिन बस सेवावी नन सवा माशुमान डी चिप्स यूज़ कई करें द चिप्स बस मसली और सी प्लास्टिक की बस इट कैरी 4 ऑक्सीजन दा हेमोग्लोबिन दा 4 ऑक्सीजन कैरी की जब जब 4 आयरन ग्रुप्स दे दायो आयरन दे दादी दा बस सलूर ऑक्सीजन सारा बॉन्डिंग कई आग बॉन्डिंग तुम बस ऑक्सीजनेशन कला द आयरन सर ऑक्सीजन में लावी नहीं तो बस ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन बताने हुए देखिए रिएक्शन नहीं की बल्कि दायो केमिकल फिजिकल कम्बिनेशन दे कला ज़रूरत शी पर बॉडी की नुबिया माइग्लोबिन दा बस सिंगल ऑक्सीजन कैरी कई दा MCQ की मरात लेशी हेमोग्लोबिन सो ऑक्सीजन कैरी कवर लेशी 4 और देवा सिंगल ऑक्सीजन कैरी कई जगह एक सिंगल आयरन दे दा हेमोग्लोबिन कला टिश्यू तो उरसी और दी के प्रेशर 40 मिलीमीटर तउरसी कम शी दा बस की दा बा ऑक्सीजन रिलीज कई और दा माइग्लोबिन बा ऑक्सीजन अल रिलीज कई चिकल प्रेशर द 20 मिली एम ऑफ हाइड्रोजन तउरसी दा खबर हम क्लियर शुआ वैस रेस्पिरेटरी गैसेस दम तदा पता ची एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस पर एयर की मुख्तलिफ गैसों दी देखो गोरे लेके हवा की मुख्तलिफ गैसों दी लेकिन नाइट्रोजन पर 78%, ऑक्सीजन पर 21%, कार्बन डाइऑक्साइड पर 0.03%। बस पता का गैसेस की मुंगा ऑक्सीजन गैस यूज़ को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दा रिलीज़ को अक्सर स्टूडेंट दा तपोस के चेहरा सर दा मुंगा पका दा नाइट्रोजन मुंग इस्तेमाल हो रही जगह दी मकदार सेवा द मकदार कम दी दी जवाब दा दी द ऑक्सीजन द पारा जंग पर ब्लड की ये लावर दा मतलब ची आगा ऑक्सीजन सर मोहब्बत कई नो आगा कंपाउंड से आगा हेमोग्लोबिन दी हेमोग्लोबिन होती चला कराशा बांड जोड़ का और नाइट्रोजन सर आगा बांड न जोड़ी न जका ऑक्सीजन आगा पिकअप की और नाइट्रोजन सर आगा मगरज न लरी O2 and CO2 are respiratory gases. O2 has less affinity than CO2. The O2 the hemoglobin सरा affinity आगा कम दा the carbon dioxide आगा डेरा सेवा दा O2 is less soluble in blood दा पर ब्लड किसरी दा लग हल शवे दी CO2 is more soluble in blood यानी ऑक्सीजन पर प्लाज्मा के सुमन % हल दे 3% और कार्बन डाइऑक्साइड पर प्लाज्मा के सुमन % हल शवे दी 7%। उस कम खलक सिगरेट्स की
نو هغه دوران کې د هغوی په باډي کې به کاربن مانوکساید جوړیږي. څه به جوړیږي؟ کاربن مانوکساید دا یو خطرناک ګیس دی. د دې کاربن مانوکساید افینټي د هیموګلوبین سره 240 ټایمز سیوا ده، یعنی 240 ګونه د کاربن مانوکساید افینټي د ایچ بی سره سیوا ده ایز کمپیر ټو اکسیجن. نو دا خلکو ته بیا سي انیمیا به وي، ډیفیشنسي یا بلډ به وته وي. اوس موږ وایو چې ټرانسپورټ اف ګیسز. اوس د دې ګیسونه دا ګیس څنګه دننه راځي، څنګه بهر ته ځي، نو په دې خو موږ پرون یو ډسکشن کړی. په بریتینګ کې موږ چې انهیلیشن کې موږ ایر دننه کوو نو اکسیجن ته نچوړ کوو، ټریپ کوو، او کاربن ډای اکساید زموږ سره ایکسټرا یو هغه ولا ورکو چې لکه زه کاربن ډای اکساید، ځکه چې دا کاربن ډای اکساید هلته پلانټ استعمالوي، یو ځای کې پرس کا پیدا کېږي نو بل ځای کې هغه یوټیلایز کېږي. اوس موږ وایو چې دا اکسیجن فرام لنګز ټو ټیشو، دا د لنګز نه د ټیشو ته څنګه ټرانسپورټ کېږي. نو دا لنګز دي، لنګز ته ایر راځي اکسیجن، نو دا په دوو طریقو سره د ټیشو ته کیری کېږي. په څو طریقو سره؟ یو ان د فارم اف آکسی هیموګلوبین هغه 97% دی، او بل د ډیزالو فارم کې هغه 3% دی. دا خبره کلیر شوه. دا کله چې اکسیجن د ټیشو ته راشي نو په دې ټیشوز کې کم خوراک C6H12O6 نو دې سره اکسیجن میلاو شي سټوډنټ، دا څه ته کنورټ شي CO2 ته پلس H2O ته، موږ له انرژي راکړي. نو دا CO2 په دې سیل کې پیدا شي، دا په دې ټیشوز کې. نو دا موږ ته پته را چې دا CO2 د دې ټیشوز لپاره یو خطرناک ګیس دی، زهریله ګیس دی. نو دا بیا CO2 د دې ټیشوز نه لنګز ته په دې دریو څلورو طریقو باندې کیری کېږي. یو زموږ سره کومه طریقه ده؟ بای کاربونیټ آین هغه 70%، کارباکسی هیموګلوبین 23%، ډیزالو فارم هغه 7%، او کاربونیک ایسډ کې فارم کې چې کوم دی دا نیګلیجیبل دی، ډېر لږ مقدار کې دی. اوس ټول موږ دا خبره ډسکس کوو چې کله اکسیجن ټیشو ته راځي او یا د ټیشو نه کاربن ډای اکساید هغه لنګز ته ځي، نو دا ډیپینډس کوي په څه باندې؟ په پارشل پریشر باندې. په څه باندې؟ چې د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن چې کوم پریشرز دي هغه په بلډ کې په کیپیلریز کې موږ دلته نوٹ کوو چې څه پوزیشن دی. دلته موږ دا کراس سیکشن اغستې دا د پلمونري کیپیلریز، دا هغه کیپیلریز دي چې دا په لنګز کې دي. په کوم ځای کې دي؟ په لنګز کې دي. نو زه وایم چې دلته کله بلډ راشي نو دا خو ډي اکسیجنیټډ بلډ دی، کوم چې دا بلیک دی، په دې کې د کاربن ډای اکساید مقدار سیوا دغه دی خو ډیفیوز شي. خو چې کله موږ ایر انهیل کوو دننه کوو نو پای کې د اکسیجن پارشل پریشر څومره دی؟ 102. څومره دی؟ mm اف هایدروجینیم. دلته پریشر ډیر زیات دی نو اکسیجن څه شي؟ هغه په دې بلډ ویسل کې ډیفیوز شي. په دې بلډ ویسل ته چې دا راشي د پارشل پریشر 104 ته کنورټ شي، او د اکسیجن مقدار څومره په 100 ملي لیټر بلډ کې دا 19 ml اف اکسیجن موجود وي. او د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر هغه څومره دی؟ هغه دلته 40 دی، او د کاربن ډای اکساید مقدار په 100 ملي لیټر بلډ کې څومره دی؟ 48 دی. څومره دی؟ 48. دا سایډ چې کوم دی زموږ سره دا د هارت لیفت سایډ دی، لیفت سایډ of the heart، یعنی لیفت سایډ of the heart چې کوم دی نو اکسیجنیټډ بلډ وي. د دې نه بیا دا بلډ ویسل راغلی دي، نو دلته به زموږ سره پارشل پریشر اف اکسیجن هغه به 95 وي، د اکسیجن مقدار به 19 ml وي په 100 ملي لیټر بلډ کې، او د کاربن ډای اکساید پریشر به څومره 40 ملي لیټر وي، او د کاربن ډای اکساید مقدار به څومره 48 ملي لیټر پر 100 ml. چې کله دا بلډ ویسل راشي ټیشوز ته، کوم ځای ته؟ ټیشوز ته، نو دا به واپس بیا کیپیلریز ته کنورټ شي. نو دا هم ته پته راځي دلته د اکسیجن پریشر هاي نو هغه دی خو د ټیشوز ته ډیفیوز شو. خبره ته خیال دی؟ اکسیجن دلته ډیفیوز شو. اوس دغه دوران کې په دې ټیشوز کې بسې د کاربن ډای اکساید پریشر یا مقدار بسې واقعيږي، اکسیجن به استعمالي نو کاربن ډای اکساید به پکې پیدا کیږي. نو د پارشل پریشر بسې شي هغه 46 ملي میټر ته ورسي. دا خبره کلیر ده لکه اوس دا کاربن ډای اکساید دلته پر ټیشوز کې سیوا دی او اکسیجن کم شو، نو دا کاربن ډای اکساید به دی خو ډیفیوز شي. نو د کاربن ډای اکساید دلته پارشل پریشر سره هغه 46 دی، او د کاربن ډای اکساید مقدار څومره دی؟ 52 ملي لیټر پر 100 ml. په 100 ملي لیټر کې 52 ملي لیټر هغه کاربن ډای اکساید شامل دی، نو دا به دی خو را روان وي.
د هارت په کوم سایډ ته راشي رائټ سایډ اف د هارت ته به راشي نو په دې کې کاربن ډای اکساید هغه مقدار خو 52 ملي لیټر دی پارشل پریشر 46 دی دا ډیر های دی د اکسیجن پارشل پریشر هغه کم شوی دلته هغه 40 ملي میټر اف هایدروجینیم دی او د اکسیجن مقدار څومره دی هغه 14 ملي لیټر دی دلته سو 19 ملي لیټر دلته اوس 14 ملي لیټر دی مطلب دا دی چې 5 ملي لیټر اکسیجن دلته ریلیز شو څومره لکه 19 ملي لیټر نه بعد 14 ملي لیټر اکسیجن ماینس کی نو دلته څومره اکسیجن پرې خو د پټیشوز کی 5 ملي لیټر اوس دې خو دلته راغی نو د کاربن ډای اکساید مقدار خو سیوا دي موږ ته پته را نو دی به څومره دی به 4% څونه پرسنټ 4% کاربن ډای اکساید به دا پرې لنګس کې ریلیز کی او بیا بهر ته اکسلیشن کی او دا پروسس موږ سره بار بار ریپیټ کیږي نو دا ټرانسپورټیشن دا ان شاء الله بیا موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو چې ټرانسپورټ اف اکسیجن څنګه ټرانسپورټ کیږي او وسره کاربن ډای اکساید څنګه ټرانسپورټ کیږي خو دا غي سره موږ دا خبره کلیر کړه چې دا ټرانسپورټیشن ډیپند کوي په پارشل پریشر باندې مختلف فیکٹرز دي الټیټیوډ هم دي پارشل پریشر هم دي نور هم فزیکل کنډیشن دي پای باندې هم ډیپند کوي دغه یو سړی سیګریټس کی چرس کی نو پای کې بیا دا ټرانسپورټیشن دا ډیسټرب کیږي خو بهر حال دا جنرال سکیچ دی دا سکیچ به ان شاء الله بیا مونږه په ټرانسپورټ اف اکسیجن او ټرانسپورټ اف کاربن ډای اکساید با اپلای کوو سو اٹ از انف فار ټوډے